सत श्री अकाल जी। मैं प्रोफैसर डॉक्टर अश्विनी भल्ला सतीश चंद्र धवन सरकारी कॉलेज लुधियाना तो आप जी के नाल मुखातब। दोस्तों, पिछले लगभग एक महीने तो असी एक विषय के उत्ते लगातार चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है एजुकेशन फॉर मीनिंगफुल लाइफ। सार्थक जीवन के लिए सिक्ख्या। सार्थक जीवन के लिए सिक्ख्या किस तरह की होनी चाहिए है, जीवन को सुखाली बनाने वाली सिक्ख्या किवें दी होनी चाहिए है, उस दे विच की तत्त होने चाहिए हैं, उस दे विच विद्यार्थियों का की रोल है, अध्यापकों का की रोल है, इस तरह समाज के वक्-वक् अंगों का सिक्ख्या तंत्र को मजबूत करने विच की रोल हो सकता है, इसके बारे असीं लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले दिनों के विच असीं स्वामी विवेकानंद जी के सिक्ख्या दर्शन के नाल तालमेल स्थापित करने की यत्न किया। अज असीं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के सिक्ख्या दर्शन के उत्ते तुहाडे नाल चर्चा करांगे। दोस्तों, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर तुसीं सारे ही जानते हो कि एक विलक्षण प्रतिभा के मालिक सन और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने हमेशा याद किया जाता है। साहित्यकार के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, अध्यापक के रूप में, कलाकार के रूप में, संस्था के निर्माता के रूप में उन्होंने हमेशा उन्होंने कंट्रीब्यूशन को अगे लिया जाता है और उसके हवाले भी दिते जाते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक स्वप्न दृष्टा व्यक्तित्व के मालिक सन, जिन्होंने समाज के लिए कुछ अजिहे सुपने देखे जिन्होंने सुपनों को साकार करने के लिए उन्होंने सारा जीवन जिहड़ा है नछावर कर दिता। 6 मई 1861 को उन्होंने जन्म होता है और 7 अगस्त 1941 को वो दुनिया छड़ जाते हैं। लेकिन इस समय के दौरान उन्होंने अजिहे संस्थान स्थापित किए, अजिहे आदर्श स्थापित किए, कुछ अजिहियां चीज़ां लिखियां किताबों के रूप में प्रकाशित कीतियां जो कि अज की नौजवान पीढ़ी वास्ते और आने वाली जनरेशन वास्ते भी एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन काल दे विच सिक्ख्या दे नाल संबंधित 4 पुस्तकां लिखियां, जिन्हां पुस्तकां दे विचों तुहानूं उन्हां दे सिक्ख्या दर्शन के बारे पता लगता है और इसे करके उन्होंने दुनिया का महान दार्शनिक ते सिक्ख्या शास्त्री भी कहा जाता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का सिक्ख्या शास्त्र का जो असीं अध्ययन करते हैं तो 3 बड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां उभर के सामने आउंदियां हैं। पहली चीज़ है कि उन्होंने यह कहना सी कि विद्यार्थी को जिथों तक संभव होवे प्रत्यक्ष स्रोतां तो ज्ञान प्राप्त करने का मौका देना चाहिए है। वो क्लासरूम टीचिंग के बदलते रूप दे विच एक व्यवहारिक सिक्ख्या की गल करते सन। वो ये कहते सन कि जिथों सिक्ख्या का स्रोत पैदा होता है, जदों तुसीं विद्यार्थी नूं उहदे नाल जोड़न का यत्न करते हो तो विद्यार्थी उसनूं सुखाले तरीके दे नाल सीख लैंदा है और जीवन दे विच आचरण दे विच उसनूं पूरी तरह परिपक्व के रूप दे विच जानने की कोशिश करता है। दूसरा उन्होंने ये कहना सी कि सर्वोत्तम सिक्ख्या वो है जो प्रकृति नाल साडा सीधा तालमेल स्थापित करती है। अज असीं देखते हैं कि असीं कुदरत तो टुट चुके हैं, असीं कुदरत का घाण करी जा रहे हैं, कुदरत के नाल जरा भी प्यार नहीं करते, कुदरत के हर अंग नूं मनुख हमेशा नुकसान पहुंचाने का यत्न कर रहा है। लेकिन जेकर असीं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के इन्हां वचनां दे उत्ते पालना कीती हुंदी कि सर्वोत्तम सिक्ख्या वो है जो प्रकृति नाल साडा सीधा तालमेल जोड़दी है, तो शायद असीं इस स्थिति दे विच ना आउंदे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की जे सिक्ख्या दर्शन की असीं गल करिए तो वह कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग लई एक सुतंत्र अते प्रकृतिक वातावरण की लोड़ है। असीं अज जो सिक्ख्या संस्थान स्थापित कर रहे हैं वो असीं वर्टिकल डिवेलपमेंट के उत्ते जोर दे रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हमेशा हॉरीजेंटल डिवेलपमेंट की गल करते सन। वो कहते सन कि सिक्ख्या संस्थावां दे विच प्राकृतिक सोच जिहड़ी है नज़र आउणी चाहिए है, प्राकृतिक सेध नज़र आउणी चाहिए है। जेकर इमारतां दे उत्ते इमारतां असीं खड़ियां करी जावांगे तो इमारतां दे नाल सिक्ख्या नीति नहीं बनती, सिक्ख्या संस्थान नहीं बनते। सिक्ख्या संस्थान बनते ने वैल्यूज़ दे नाल, वर्चूज़ दे नाल, जो अपने आचरण दे नाल प्रकृति दे नाल जोड़ के असीं स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने यह कहना सी कि जदों उन्होंने धौलपुर विखे अपना एक शांति निकेतन भी स्थापित किया और जिसनों असीं बाद दे विच विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होया वेखते हैं तो सानू नज़र आता है कि वो सारा संस्थान जिहड़ा है वो प्रकृति की गोद विच है, प्रकृति के नाल जुड़िया होया है और इसे करके उन्होंने सिक्ख्यावां दे करके उन्होंने सिक्ख्या के खेत्र के विच काम करके और उन्होंने पुस्तक जो बहुत खूबसूरत पुस्तक है गीतांजलि, उहदे करके उन्होंने 1912 दे विच नोबल शांति पुरस्कार के नाल नवाजिया गया और भारत के पहले व्यक्ति सन जिन्होंने नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का सिक्ख्या का जिहड़ा सुपना सी
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਭੌਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਨਭੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਲੂਕ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਵਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸੰਯਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੌਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ, ਲਗਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਬੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਲੇਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ कि हे परमात्मा सानू उत्थे ले चल जहां हमारे मन में डर नहीं, जहां हम सर ऊंचा कर चल सकें, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विश्व को छोटी छोटी दीवारों में ना बांटा हो, जहां प्रकृति के लिए हमेशा हम तत्पर रहें, जहां हम बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें। हे ईश्वर मुझे वहां ले चलना। सो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसे विश्व की कल्पना की जिथे बिना डर के, बिना ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਾਵ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦੂ ਘੋਸ਼ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
शायद असल जीवन दे विच असल सिक्ख्या प्रणाली दे विच असीं इहदे उत्ते जोर नहीं दे रहे। सिक्ख्या दा पूरी तरह व्यापारीकरण हो रहा है, सिक्ख्या दा पूरी तरह अंग्रेजीकरण हो रहा है और मात भाषा तो असीं दूर होंदे जा रहे हैं। और मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज अजे भी देखे ने जिथे ये कहा जाता है कि अगर अंग्रेजी दे विच आपस दे विच गल ना कीती जां किसी दूसरी भाषा च गल कीती तो शायद उत्थे दंड देण दा प्रावधान भी है। सो ये हालत साडी बनी हुई है। सो अजोके समय दे विच इसे करके असीं ये सीरीज़ शुरू कीती सी कि शायद वो गल्लां जो गुरु रविंद्र नाथ टैगोर जी ने कहियां जां गुरु साडे स्वामी विवेकानंद जी ने कहियां, महात्मा गांधी जी ने कहियां, उस फिलोसफी नूं असीं यूट्यूब दे राहीं आम लोकां तक लैके जाइए। शायद 10 15 20 50 बंदे भी उसनूं सुन लैण और सुन के अपने जीवन दे विच धारण कर लैण, या कुछ सिੱਖਿਆ संस्थावां दे मोटी व्यक्ति इसनूं समझ लैण तां ओह इन्हां वैल्यूज़ नूं जो इन्हां महान दार्शनिਕਾਂ ने सानूं दित्तियां सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ और शायद ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ जो है जीवन के लिए सहायक हो सके, जी एजुकेशन है वो मीनिंगफुल लाइफ के वास्ते सहाय हो सके। सो गुरु रविंद्र नाथ टैगोर जी ने 3 चीज़ों के उत्ते फोकस किया सी। पहली फोकस उन्होंने ये सी कि सिक्ख्या का जिहड़ा माध्यम है वो मात भाषा होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा सी कि सानू सिरजना के उत्ते फोकस करना चाहिए। सिक्ख्या का श्रेष्ठ माध्यम जिहड़ा है वो किताबी ज्ञान नहीं हो सकता, वो सिक्ख्या का जिहड़ा श्रेष्ठ माध्यम है वो हमेशा सिरजना होना चाहिए और सानू प्रकृति के नाल जुड़ के सिक्ख्या प्रदान करनी चाहिए है और मुढ़ले स्रोतां तो जिथों सिक्ख्या पैदा होंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ विद्यार्थियों को जोड़ना चाहिए और प्रकृति सिक्ख्या का सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम माध्यम है जिन्हों समझण की लोड़ है। सो मैनूं आस है कि चाहे ये गल्लां बहुते लोगों को पसंद ना आईयां होण कि असीं की पिछे तुरे जा रहे हैं, पुराने दार्शनिकता की गल कर रहे हैं, दुनिया तो चंद ते पहुँच गई है, असीं उहदे वल क्यों नहीं सोचते। पर दोस्तों ये चीज़ां बहुत सहाई है, जिंदगी नूं जिउणा एक कला है तो वह कला तां ही आएगी जे असीं असल सिक्ख्या ਜਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।